but I hope so some of you might have studied the notes what I have shared so yesterday. Okay, so the VB is full of controls only, and yesterday I told you some demo I will show you. Okay, so now we will directly go to the demo. So is it okay, students? So shall we go to the demo directly today? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Students, are you able to see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. So this is our visual. So yesterday I have downloaded this Visual Studio 2019. So under this I have selected the language Visual Basic. Okay. So here, so this is your this form. Okay. So yesterday I told you, this is your form. So where we will design our application. So here, so this is our toolbox. So in the toolbox that you can see the button and checkbox and checked list box and color dialog, combo box, context menu strip, so data grid view. So like that we are having so many common controls in our toolbox. So here you can see the list box and also some radio button. So many controls are there. So picture radio button, rich text box and picture box, so image box. So like that we have so many controls. So this is called as our toolbox. So with the help of the toolbox only we are so going to design our application. Okay. So here in this project, so this is the solution explorer. No, yesterday I told you. So in the solution explorer, so we can see what are all the projects we have. So here I have only one project called text1. Test1. So this is my project name, and how many forms are there is, but I have totally 2 forms. But in this project, form1.vb and form2.visual basic. So visually. So now we will see that you can see here toolbox and form1.vb design part and form2. So designer VB. So like that we have. So when I am clicking this, so this is a design part. And this is the form2.vb design part. Okay. And form1. So this is our coding part. So this is the coding part for the form1 and this is the coding part for the form2. Okay. So in the form1, so this is our design. So here I am trying to, so here I am having 3 buttons. Okay, this add, so clear and change box. So here you can see whenever I am choosing this button, automatically the properties will display here. Students, are you able to see this? Ma'am, you are not audible, ma'am. I am not audible. No, ma'am, you are audible. Yes, I am audible. Okay. Okay. So is it so visible, students? So when I am clicking this particular button, it will automatically show the properties of this button. That are you able to see the button 1 properties here, students, in the right side? Yes, ma'am. Yes. Okay. So Yes, here I have changed but it is not visible to me. But here I can change the back color and the background image. So like that, so many properties are there. No, here I changed the name, the text of this button. But initially it was button 1. But since it should be
So sensible one, but I changed this text property of this button as add here. Okay. So now, but I want to, but add two numbers. So here I am having totally 3 text boxes. Okay. So whenever I am selecting this, so what's this? So properties box. So this is the text box 1, and this is the text box 2, and this is the text box 3. So here what I want to do is, but I have to insert or so enter 2 numbers in the text box 1 and the text box 2. And whenever I am clicking this add button, it should add the numbers in the text box 1 and the text box 2, and the value should be displayed in the text box 3. So that is my code here. Okay. So so what I should do? So this is our text box. Okay, text box 1, 2, and 3, and these are all the buttons. So when I am clicking this add button, it should add the numbers and display the result in the third text box. And when I am clicking this so clear button, this is the second button. I have so changed the text text of this button 2 into clear. Okay, so that is why it should be sensible. And change means whenever I am clicking this change button, it should be go to the form 2. Okay, students, is it clear up to this? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. So here, see here, but I will show you the coding part of this add. Okay, and also yesterday I told you. So since the so numbers we entered in the text box is a string 1, we have to change this string into a numerical now. So what's the coding part of this add button? So this is the students. Are you able to see this so coding part? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So text 3 text box 3 dot text is equal to. I am changing the text box 1 value to the numeric value. So since it is the Visual Basic, the coding is the so VAL, value of text box 1 plus value of text box 2. So this is my coding for the but add button. Okay, and text so button 2 is the clear button. No? So what is the coding here? But I have to clear the contents in the text boxes. So this is the so coding for the clear. So text box 1 dot text is equal to clear, just space, and text box 2 and text box 3. Okay. And what is my so third button here? So what is my third button? It should change. So whenever I am clicking this change button, it should show me the so second form. No. So what is the corresponding coding here? So form do dot show. The coding part of the Visual Basic is so very easy. Okay. So whenever I'm clicking the button 3, it should just show the form 2. So this is my code. Okay. So now I will run this so project now. So this is start button. Otherwise we can do debug, but then start so debugging. Okay. So please wait. It will take some time. 1 second. So it is showing the form 2. 1 second. Okay. So whenever, but I am so running this project, but it is so showing me the so form 2 button. So how to change it to form 1? Okay. So now I want to so run the first form, not the second form. So what to do? So for that you have to go to the test 1. This is the project, that is the Solution Explorer, and so right click and also go to the properties. So in the properties, the startup so form is there now. So mention the startup so form as form 1. Students, are you but able to understand this one? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Since I have mentioned this startup so form as form 2, that is why it is so showing the form 2 as the first form. But now I am changing the startup so form to form 1.
and then say Control S, so that you have to save these changes, and then so now so try to run the project. So now it comes to the form 1. Students, இந்த இது புரியுதா உங்களுக்கு? Yes ma'am, புரியுது ma'am. எஸ், அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல நான் வந்து 2 ஃபார்ம் வச்சிருக்கேன். எனக்கு எந்த ஃபார்ம் ஸ்பெசிஃபிக்கா எனக்கு ரன் பண்ணுங்கிறத யூ கேன் மென்ஷன் இன் த ப்ராஜெக்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகே, ஸ்டார்ட் அப் ஃபார்ம்ல போய் ஃபார்ம் 1 ஃபார்ம் 2 மாதிரி நீங்க ஒரு 10 or 20 ஃபார்ம்ஸ் வச்சிருந்தா கூட யூ கேன் சேஞ்ச் த ஸ்டார்ட் அப் ஃபார்ம். ஓகே, so what is our target here? So first we have to enter the number here in the text box 1. So I am entering as 45, and so in the second one, so 123, and when I am clicking this button, add button, it should add the value and display the value. Okay, so in the clear button, what it should do, whenever I am clicking this clear button, the contents in the text bar should clear. So clear, and change means what? It should show me the second form. No, so change. Students, புரியுதா இது வரைக்கும்? Yes ma'am. Yes. Yes ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. So this is a very simple program only. So next, இப்ப வந்து என்னன்னா form 1 டிசைன்லயே இதுதான் group box. நான் சொன்னேன் இல்லையா, frame controls. Otherwise it is called as the group box. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் வந்து விபி படிச்சது வந்து 99 2000ல. அப்ப வந்து கண்ட்ரோல்ஸோட நேம் வேற மாதிரி இருந்தது. ஸோ நவ் ஸோ சின்ஸ் இட் இஸ் 2021, இப்ப கண்ட்ரோல்ஸோட நேம், அதாவது நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வெர்ஷன் வரும்போது அதோட ஸோ நேம்ஸும் சேஞ்ச் ஆகுது. சரியா? ஸோ வந்து ஃப்ரேம் கண்ட்ரோல், அதர்வைஸ் த குரூப் பாக்ஸ் 1 எல்லாமே சேம் தான். ஸோ திஸ் இஸ் த குரூப் பாக்ஸ். ஸோ ஃப்ரம் த டூல் பாக்ஸ் ஒன்லி ஐ ஹாவ் எஸ். Where is the group box? So this is the group box control. Okay, நீங்க டபுள் கிளிக் பண்ணோனே அங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வர பாருங்க. நான் இங்க டபுள் கிளிக் பண்றேன். சோ இங்க ஒரு group box வந்துருச்சா? சோ டபுள் கிளிக் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு இங்க ஃபார்ம்ல வந்து வந்துரும். சரியா? whenever you want to delete this group box, just mention this and say delete. Okay, so this is the group box 1, and within வந்து இந்த group boxல நான் வந்து 2 ரேடியோ பட்டன் வச்சிருக்கேன். சரியா? so 1 2. so what I want to do now, so whenever I am clicking or so selecting this radio button, that is nothing but the option button, the background color of my form should change to some color, and whenever I am clicking this selecting this is the second option button, the background, the color of the form should be changed. Okay, so for that so what is the code here? Okay, so radio button. so இங்க என்ன போட்டிருக்கேன்னா, ரேடியோ பட்டன்ல நீங்க ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கு நேரா கோடிங் பார்ட்டுக்கு வந்துரும். so me dot back color is equal to color dot this red. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரேடியோ பட்டனை நான் கிளிக் பண்ணும்போது என்ன வரும், அந்த பேக் கலர் வந்து ரெட்டா சேஞ்ச் ஆகணும். அதே மாதிரி பட்டன் so one second. so ரேடியோ பட்டன் 2, இங்க ரேடியோ பட்டன் 2, ரேடியோ பட்டன் 2 வந்து நான் இது பாருங்க, ஒன் செகண்ட். ஸோ ரேடியோ பட்டன் 2 வந்து நான் கிளிக் பண்ணா எனக்கு கலர் வந்து சம் கலர் டாட் ஸோ பிஸ்கு கலரா சேஞ்ச் ஆகணும். ஸோ இதான் நம்மளோட டார்கெட். ஸோ நவ் ஐ வில் ஸோ ரன் த ப்ராஜெக்ட். ஸோ ஷோ த சேஞ்சஸ், see the changes. Sorry. so now so this so we saw so just now. so when I am clicking this first button, the background color so change it to red, and whenever I am clicking the second button, it has to change it to the bisque color. so this is how we have to write a code, and so this is how we have to design an application. Students, so புரிஞ்சது நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு, இல்லையா? so how to add the buttons and the labels, the buttons and the text boxes. நீங்க ஒண்ணும் இல்ல, உங்க டூல் பாக்ஸ்ல போய் இப்போ ஒரு பட்டன் உங்களுக்கு வந்து ஆட் பண்ணனும்னா போய் ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணாலே இங்க வந்து பட்டன் ஆட் ஆயிரும். சரியா? இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி 3 பட்டன்ஸ் இருக்கனால இங்க பட்டன் 4ன்னு காமிக்குது உங்களுக்கு. சரியா? அதே மாதிரி இப்போ அதே மாதிரி தான் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இங்க டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா
டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ். ஸோ எந்த கண்ட்ரோல் வேணாலும் நீங்க டபுள் கிளிக் பண்ணாலே இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பட் ஆட் டு யுவர் அப்ளிகேஷன். சரியா? இதுதான். ஸோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Yes. So now we will go to the second second project. So one second. So I will load the second project. Students, இது visible ஆதா உங்களுக்கு? So in the screen? Yes? Yes, ma'am. So இதுலயும் இதே தான் பண்ணிருக்கேன். அதாவது ஒரு வந்து குரூப் பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன், ரேடியோ பட்டன் 1, ரேடியோ பட்டன் 2 போட்டிருக்கேன். ஸோ இதுல ஒரு ப்ராப்ளம் வருது எனக்கு. நீங்க அது என்னன்னு நீங்க தான் எனக்கு வந்து கிளியர் பண்ணணும். சரியா? ஸோ வந்து 1 செகண்ட். எஸ். ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து ரன் பண்ணினா, அதாவது வந்து சேம் கோடிங் தான் போட்டிருக்கேன். இங்கே ரேடியோ பட்டன் 1 கிளிக் பண்ணா எனக்கு இது வரணும். ஸோ ரேடியோ பட்டன் 2 கிளிக் பண்ணா எனக்கு வேற சேஞ்ச் ஆகணும். சரியா? ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து கிளிக் பண்றேன் பாருங்க. இது ஸ்டார்ட் பண்றேன். இந்த வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை ரன் பண்றேன். இப்போ எனக்கு இத போய் என்னால இது ஒன் செகண்ட். ஸோ நான் இதை வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்றேன். எஸ். எனக்கு இங்கேருந்து ஃபார்ம் 1ஓட பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து நான் வந்து லோடு பண்ணும்போது எனக்கு வந்து பீச் கலரா, அதாவது இதுலேருந்து இது வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. தெரியுதா உங்களுக்கு கலரு? ஸோ ஃபார்ம் லோட் பண்ணும்போது எனக்கு பீச் கலரா மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ மாத்திடுச்சு. இப்போ எனக்கு இந்த ரேடியோ பட்டன் 1 வந்து ஆக்டிவேட் ஆகல. நான் போய் பண்ண முடியல என்னால. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம? நீங்க ஃபால்ஸ் Disable ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல நீங்க என்ன ப்ராப்பர்ட்டி டிசேபிளா வச்சிருக்கீங்க? ரேடியோ பட்டன் 1. ரேடியோ பட்டன் அதை வந்து எங்க போய் வந்து எனேபிள் பண்ணுவீங்க? எந்த எந்த வந்து ஈவென்ட்ல போய் இது பண்ணுவீங்க? ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல போய் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. இல்ல, எனக்கு ரன்னிங்ல போய் பண்ணணும். எனக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நீங்க பண்ணா எவ்ரி டைம் போய் சோ அதுக்கு ப்ரோக்ராம்ல போய் பண்ணுங்க. ப்ராஜெக்ட்ட செலக்ட் பண்ணி அதுல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்ச் பண்ணி இல்லம்மா, நீங்க ப்ராஜெக்ட் இல்ல அது வந்து ஃபார்முக்கு சொன்னேனா? இந்த ஃபார்ம் 1 ஃபார்ம் 2 சேஞ்ச் பண்றதுக்கு தான் அத சொன்னேன். நீங்க சொல்றது ரேடியோ பட்டன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல போயிட்டு சேஞ்ச் பண்ணனும். அதான் ரேடியோ பட்டன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல இப்ப நீங்க 10 இது இருந்தா 10க்கும் பண்ணிட்டே இருப்பீங்களா? சோ ஒவ்வொரு தரம் போய் ஆக்டிவேட் பண்ணுவீங்களா? ஆக்டிவேட்ல போயிட்டு ரேடியோ பட்டன் எனேபிள் பண்ணனும். எஸ். சோ இங்க நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, இப்ப பாருங்க, நான் இத வந்து அதாவது டிசேபிள் பண்ணிருக்கேன். ஆக்சுவலா ஃபார்ம் லோடும் போது டிசேபிள் பண்ணிருக்கேன். பட் நான் வந்து எனேபிள் பண்ணினா என்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னு பாருங்க. சோ ஒன் செகண்ட். சோ ஃபார்ம் லோடுல so one second. அதாவது கமெண்ட் கொடுக்கிறதுக்கு இது மாதிரி டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுக்கணும். சரியா? அது வந்து கமெண்டா மாறிடும். செக் இப்ப புரியுதா? அதாவது என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, ஏன் கமெண்ட் ஆயிட்டும் இருக்காது? ஆக்டிவேட் பட்டன் 1. சோ அது என்ன பட்டன்? சோ ஒன் செகண்ட். இது பட்டன் 2. சாரி. ஓகே. இது சேஞ்சஸ் பட்டன் 1. ஓகே.
button 2. பட்டன் 2ல என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம வந்து இது வந்து ரெண்டையுமே எனேபிள் பண்ணிருக்கோம். அதுக்கு வந்து என்னது ரேடியோ பட்டன் டாட் 1 வந்து enabled is equal to true, ரேடியோ பட்டன் 2 டாட் இந்த enabled is equal to true கொடுத்தாச்சு. இங்க வந்து ஃபார்ம் லோடுல இங்க ஃபால்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த கமெண்ட் எடுத்துக்கல, வேற என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க கமெண்ட் பண்றதுக்கு. அது ஒவ்வொரு வெர்ஷன்ல ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு. ஓகே எஸ், எனக்கு பீச் கலர் வந்துடுச்சு. ஸோ ஆக்டிவேட் பண்ணுறேன். பட்டன் 1னா ரெட் கலர், வந்து ரேடியோ பட்டன் 2னா வேற ப்ளூ கலர். இங்கே சேஞ்சில் ஒன்றும் இல்லை, அந்த இதுதான் போட்டிருக்கேன். அதாவது ஃபார்ம் 2 எனக்கு காமிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஃபார்ம் 2 அது என்டர் பண்ணும்போதே என்னது சம் மெசேஜ் பாக்ஸ் வரணும் எனக்கு. இந்த சேஞ்ச் பட்டனில் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் பாருங்க. அதாவது ஃபார்ம் 1 டிசைனில் சேஞ்சோட வந்து கோடிங் பாருங்க. ஸோ இதில் வந்து ஃபார்ம் 2 டாட் ஷோ வந்து ஷோ காமிக்கணும் எனக்கு. அதே மாதிரி இந்த மெசேஜ் பாக்ஸ் ஒன்று போட்டிருந்தேனே, தானே பார்க்குறேன். ஓகே ஓகே, என்னன்னு தெரியல மெசேஜ் பாக்ஸ். சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா இது வரைக்கும் எப்படின்னு சொல்லிட்டு? ஃபார்ம் 2 ஓட லோட்ல போட்டுருக்கீங்களா? ஃபார்ம் 2ஓட லோடுல போட்டிருக்கேன். மேபி இருக்கலாம். ஒன் செகண்ட். வந்து ஃபார்ம் 2ஓட லோடுல வந்து மெசேஜ் பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன். அதனால தான் அந்த மெசேஜ் வருது. சரியா? வெல்கம் டு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ்ன்னு நான் இங்க வந்து என்ன கொடுத்துருக்கேன், அது வந்து சேஞ்சுன்னு அந்த இது கொடுத்தோடனே ஃபார்ம் 2 டாட் வந்து ஷோன்னு காமிக்கிறேன்னா அது ஷோ காமிக்கும் போது லோட் ஆகும் அந்த ஃபார்ம் 2. இந்த ஃபார்ம் 2 வந்து லோடிங்ல வந்து இந்த இது கொடுத்துருக்கனால அந்த மெசேஜ் பாக்ஸ் வருது. சரியா? வந்துட்டு அந்த வந்து ஃபார்ம் 2 இங்க வந்து எதுவுமே நான் வந்து டிசைன் பண்ணல, ஜஸ்ட் பிளெயினா தான் இருக்கு. ஸோ அதை மட்டும் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணும். சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ இது வரைக்கும் புரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. புரியுதா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட் பாக்ஸ் எப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்றேன். ப்ராஜெக்ட் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஃபீல் வரணுங்கிறதுக்காக, உங்களுக்கு அப்படியே தியரியா சொன்னா ரொம்ப போரிங்கா இருக்குங்கிறதுக்காக. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் தேர்ட் ப்ராஜெக்ட். ஸோ இங்க என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு லிஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒரு பட்டன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். சரியா? ஸோ இந்த லிஸ்ட் பாக்ஸ்ல வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா நான் ஃபார்ம் லோட் ஆகும் போதே அந்த லிஸ்ட் பாக்ஸ்ல வந்து ஐட்டம்ஸை வந்து ஆட் பண்ணிடுவேன். சரியா? லோட் ஆகும் போதே. அப்புறம் whenever I am selecting a item in the list box and so click this button, it will show some message form. Okay, so இங்க ஃபார்ம் லோடுல என்ன பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. ஸோ வந்து ஃபார்ம் லோட்னா என்ன பண்ணா ஃபார்ம்ல வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணணும். ஃபார்ம் லோடுல என்ன பண்ணிருக்கேன் பாருங்க, லிஸ்ட் பாக்ஸ் 1 டாட் ஐட்டம்ஸ் டாட் ஆட். இது மாதிரி கனடா, யூஎஸ்ஏ, யூகே, ஜப்பான்னு பட் ஆட் பண்ணிருக்கேன். இப்படிதான் லிஸ்ட் பாக்ஸ்ல ஐட்டம்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும். சரியா? அப்புறம் பட்டன் 1 அந்த கிளிக் பண்ணும்போது என்ன சொல்லணும், எனக்கு மெசேஜ் பாக்ஸ்ல that you have selected, so this is a text plus அந்த லிஸ்ட் பாக்ஸ்ல என்ன செலக்ட் பண்ணிருக்கேனோ அந்த ஐட்டம் வந்து எனக்கு ஷோ பண்ணணும். சரியா? இதான் என்னோட வந்து கோடிங். ஸோ அந்த வந்து டிசைனுக்கு போறேன். ஸோ ரன் பண்றேன். ஓகே, ஸோ இதுவும் வந்து ஃபார்ம் 2 தான் காமிக்குது. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம எனக்கு ஃபார்ம் 1 வந்து ரன் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும், சொல்யூஷன் எக்ஸ்ப்ளோரர் போயிட்டு போயிட்டு டெக்ஸ்ட் 3 கிளிக் பண்ணிட்டு ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போறேன். ஸ்டார்ட்அப் ஃபார்ம்ல சேஞ்ச் பண்ணனும். ஃபார்ம்ல ஃபார்ம் 1. ஸோ ஃபார்ம் 1 தான் நம்மளுக்கு இப்போ இதாகணும். ஸோ இது வந்து சேவ் பண்ணுங்க. சேவ் பண்ணாட்டி உங்களுக்கு வராது. ஸோ பண்ணிட்டேன். மறுபடியும் ஃபார்ம் 1 டிசைன் போயிட்டு ஸ்டார்ட் பண்றேன். இப்போ வந்துச்சா? ஸோ ஃபார்ம் லோட் ஆகும்போதே நம்மளுக்கு இந்த வந்து லிஸ்ட் பாக்ஸ்ல ஆடம்ஸ் வந்து ஐட்டம்ஸ்லாம் ஆட் ஆயிடுச்சு. ஸோ whenever I am selecting one but item and say this
Now you have selected Japan. So like that, the message box will tell you the some message. சரியா? ஸோ இப்படிதான் உங்களோட லிஸ்ட் பாக்ஸ்ல வந்து ஐட்டம்ஸ் வந்து பட் ஆட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபார்ம்ல வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஸோ லிஸ்ட் பாக்ஸ் தான். ஸோ இதுல வந்து ஃபில், அதாவது எப்படி வந்து பட் ஆட் பண்றது, அப்புறமா எப்படி சார்ட் பண்றது அந்த லிஸ்ட் பாக்ஸ் ஐட்டத்தை, ஸோ எப்படி கிளியர் பண்ணணும், அண்ட் கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இன் த லிஸ்ட் பாக்ஸ், அண்ட் ஆல்சோ ஹவு டு ரிமூவ் அன் ஐட்டம் ஃப்ரம் த லிஸ்ட் பாக்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹவு டு பட் ஆட் த ஐட்டம் and sort the item and clear the item, count the item and remove item. So I am having totally 5 buttons here and only one list box here. So இதோட corresponding வந்து கோடு பாருங்க. அதே மாதிரி தான், அதாவது பட் ஆட் பண்றதுக்கு லிஸ்ட் பாக்ஸ் 1.items.add வந்து whatever may be the string என்ன வேணாலும் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்லி ஸ்ட்ரிங் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுமானா கிடையாது, நீங்க வந்து நம்பர்ஸும் ஆட் பண்ணலாம். பட் நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டபுள் கோட்ஸ் வந்து தேவையில்லை. சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சார்ட் பண்ண எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியான கோடிங் தான். பாருங்க, சார்ட் பண்றதுக்கு பாருங்க, பட்டன் 2 லிஸ்ட் பாக்ஸ் 1 டாட் சார்ட்டட் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ வந்து அவ்வளவுதான். சார்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான வேலையே கிடையாது. அதே மாதிரி பட்டன் 3 வந்து கிளியர் பண்றோம். ஸோ லிஸ்ட் பாக்ஸ் 1 டாட் ஐட்டம்ஸ் டாட் கிளியர். சரியா? அதாவது நிறைய பேர் பண்ற மிஸ்டேக் என்னன்னா, லிஸ்ட் பாக்ஸ் 1 டாட் வந்து டைரக்டா கிளியர்னு போட்டுருவாங்க. ஸோ அது மாதிரிலாம் போட்டா கோடிங் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது. ஸோ இது அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பட்டன் 4ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம், கவுண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ். ஸோ மெசேஜ் பாக்ஸ் டாட் ஷோ லிஸ்ட் பாக்ஸ் 1 டாட் ஐட்டம்ஸ் கவுண்ட். அண்ட் பட்டன் 5 என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஐட்டம்ஸை ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ எந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் ரிமூவ் பண்ணணும், நம்ம வந்து எந்த ஐட்டமை செலக்ட் பண்றோமோ பட் அந்த ஐட்டமை ரிமூவ் பண்ணணும். சரியா? அதான் லிஸ்ட் பாக்ஸ் 1 டாட் so selected item dot to string. சரியா? so இதான் வந்து கோடிங் பார்ட். so now we will also go to the design part. so since I want to run the second form directly, I am so go to this the project and properties and the startup form is form 2. okay, yes, I have to save this and starting right. So வந்துச்சா ஃபார்ம் 2. ஸோ ஃபார்ம் 2ல இப்போ நீங்க பாருங்க, ஃபில் பண்ணோடனே எல்லாம் ஃபில் ஆயிடும். வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க என்னெல்லாம் அங்கே போட்டிருக்கீங்களோ அது எல்லாமே ஃபில் ஆயிடும். நவ் பட் ஐ வாண்ட் டு சார்ட் திஸ். ஸோ சார்ட் பண்ணோடனே பாருங்க, ஸோ வாட்ஸ் திஸ், ஸோ லிஸ்ட் பாக்ஸ் சார்ட் ஆயிடுச்சா? ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் வந்து கோடிங்காக தான் இருக்கும், விஷுவல் பேசிக். அப்புறம் கிளியர். So clear பண்ணா நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியாது. So again I am so filling the list box and counting the number of items. So 15 இருக்கு totally. okay, so remove item. இப்போ remove பண்றேன். so ஒன்னு remove பண்ணிட்டேன் and second remove பண்ணிட்டேன் and third remove பண்றேன். so now we will count, it is so 12 only. okay, so this is how we have to implement the so list box. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு இது வரைக்கும்? ஓகே, அதான் இது மாதிரி வந்து லேபிள். ஸோ லேபிள் அண்ட் என்னது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி ரொம்ப யூஸ் ஆகுறது வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ், அப்புறம் இந்த லிஸ்ட் பாக்ஸ், அது மாதிரி தான் யூஸ் ஆகும். அதான் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த அப்ளிகேஷன். நேற்று நான் உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் விபின்னு ஒரு இது அனுப்பிச்சேன், பாத்தீங்களா? யாராவது அதை ஓப்பன் பண்ணி பாத்தீங்களா? கம்ப்ளீட் விபின்னு ஒரு பிடிஎஃப் அனுப்பிச்சேன். சரி, யாரு பார்க்காட்டினாலும் சொல்றேன், பரவாயில்ல. நீங்க இது மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணி அதுல வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு ஃபார் த பிகினர்ஸ். நிறைய அப்ளிகேஷன் வந்து டெவலப் பண்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து எனக்கு ஆக்சுவலா இன்னைக்கு மார்னிங் ஒரு கிளாஸ் இருந்தனால எனக்கு ரொம்ப டைம் இல்லை உங்களுக்கு உள்ள போய் பார்க்கறதுக்கு. ஜஸ்ட் ஐ டவுன்லோடர் த விஷுவல் ஸ்டுடியோ அண்ட் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக ஒரு வந்து 2 or 3 ப்ராஜெக்ட்ஸ் மட்டும் பண்ணி வச்சேன். ஸோ அந்த கம்ப்ளீட் விபில நீங்க உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. நீங்க இது மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணி அதை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. சரியா? ஸோ நிறைய இருக்கு, அதாவது ஃபிளைட் புக்கிங் இருக்கு, வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நான் பார்த்தேன் அதுல. அதுக்காக தான் அந்த கம்ப்ளீட் விபி பிடிஎஃப் அனுப்பிச்சேன். சரியா? ஸோ இது மாதிரி தான் உங்களுக்கு, அதாவது பேசிக்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டேன், எப்படி ஃபார்ம் சேஞ்ச் பண்றது. இப்போ 1 செகண்ட், இப்போ இதுல போய்
இப்போ எனக்கு வந்து ஃபார்ம் 1 இருக்கு, ஃபார்ம் 2 இருக்கு. எப்படி வந்து பட் அடுத்த ஃபார்ம் எனக்கு வந்து பட் ஆட் பண்ணுங்கிறத சொல்றேன். ஸோ ப்ராஜெக்ட் போங்க. ஸோ ப்ராஜெக்ட் தெரியுதா? ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு பட் ஆட் ஃபார்ம் கொடுக்கணும். இப்போ நமக்கு வந்து இதுதானே கொடுக்கும். பட் ஆட் ஃபார்ம் கொடுத்தா ஸோ ஃபார்ம்ஸ் வந்து விண்டோஸ் ஃபார்ம்ஸான்னு கேட்கும். எஸ். பட் ஆடுன்னு கொடுத்தா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபார்ம் 3ன்னு வந்துடும். ஸோ தெரியுதா உங்களுக்கு? இப்படிதான் வந்து ஒவ்வொரு ஃபார்மா பட் ஆட் பண்றது. சரியா? ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எப்படி போறோம்னு பாருங்க. நான் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வரேன். ஸோ ஐ ஆம் க்ளோசிங் திஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த ஸ்கிரீன்லாம் தெரியுதா? இப்போ இந்த இது கேலண்டர் இருக்க தெரியுதா? தெரியுது. எஸ். ஓகே. நான் இங்க பாருங்க, இங்க வந்து விஷுவல் நான் வந்து இப்படிதான் உள்ள போறேன் பாருங்க. அதாவது விஷுவல் ஸ்டுடியோ ஆல்ரெடி நான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுல போறேன் நான். ஸோ விஷுவல் ஸ்டுடியோ சரியா? இங்க வந்து ஆல்ரெடி இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கிற ப்ராஜெக்ட்ஸ். சரியா? கிரியேட் a நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறேன். சரியா? நேத்து நான் சொன்னேன் பாருங்க, இதுல வந்து என்ன வேணாலும் உங்களுக்கு இருக்கும். அதாவது உங்களுக்கு சி ஹேஷ் வேணா, ஸோ இட் இஸ் அ ஃப்ரேம் ஒர்க். உங்களுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் வேணாலும் இதுல செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்ப நம்மளுக்கு விஷுவல் பேசிக், அதாவது எனக்கு ஈஸியா இருக்கும். பட் உங்களுக்குமே உங்களோட விபி லேப்ல இதுதான் பண்ணுவீங்க. ஸோ விஷுவல் பேசிக் தான் பண்ணுவீங்க. அதனால எனக்கு விபி இருக்கனால நான் அந்த விஷுவல் பேசிக் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஷீ ஹேஸ் இருக்கு. இது மாதிரி பாருங்க நிறைய இருக்கு. நான் இந்த வந்து டவுன் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்றேன் பாருங்க. அதாவது இது கன்சோல் அப்ளிகேஷன் கிடையாது நம்மளுக்கு. சரியா? விஷுவல் பேசிக் அண்ட் இது இருக்கு ஷீ ஹேஷ் அண்ட் ஸோ ASP.NET இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் அ ஃப்ரேம் ஒர்க். ஓகே, மைக்ரோசாஃப்டோட ஃப்ரேம் ஒர்க் இது. ஸோ இதில் நான் வந்து என்ன செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த விண்டோஸ் ஸோ ஃபார்ம்ஸ் அப்ளிகேஷன் விஷுவல் பேசிக் தான் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால தான் இங்கே எனக்கு இது வந்து காமிக்குது. விண்டோஸ் ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன் .NET ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் எனக்கு விஷுவல் பேசிக் எனக்கு வந்து வேணுங்கிறதுனால இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால தான் இது காமிக்குது. இப்போ நான் இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்தா இட் வில் கிரியேட் அ ப்ராஜெக்ட் வித் த விஷுவல் பேசிக் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்னு கொடுக்குறேன் பாருங்க. ஸோ இது மாதிரி நிறைய இருக்கு நம்மளுக்கு அப்ளிகேஷன். உங்களுக்கு எது வேணுமோ அது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுலேருந்து. சரியா? ஸோ இங்க வந்து நெக்ஸ்ட் நான் கொடுத்தோன்னே என்ன வருது? இது மாதிரி ப்ராஜெக்ட் நேம் கேட்கும். நான் அதில் தான் அந்த டெஸ்ட் 1 டெஸ்ட் 3 டெஸ்ட், இப்போ நான் இங்கே வந்து டெஸ்ட் 4ன்னு ஒன்று போடுறேன். டெஸ்ட் 4 அண்ட் கிரியேட். சரியா? இப்படிதான் உங்களுக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ணோன்னே ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன் ஆகும் ஃபார்ம். ஸோ இங்கே தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஸோ டெஸ்ட் 4 வந்துருச்சா இந்த ப்ராஜெக்டோட நேமு. இங்கே நம்ம வந்து பட் ஆல்ரெடி இங்கே வந்து டூல் பாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். பட் அதிலே இருக்கும். 1 செகண்ட். ஓகேயா? ஸோ டூல் பாக்ஸை நம்ம போய் கிளிக் பண்ணி நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அதை போய் கிளிக் பண்ணிக்க வேண்டியதான். பட்டன் ஸோ வந்துடுச்சா பட்டன் ஒன்று. அப்புறம் அடுத்த டூல் பாக்ஸ் போகிறேன், பட்டன் 2. இப்போ இது மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து என்ன மாதிரி டிசைன் வேணும்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன், எனக்கு வந்து ஃபார்ம் 1 டிசைனில் ஓகே பட்டன் எனக்கு தேவையில்லை இப்போ. பட் ஐ வாண்ட் டு பட் ஆட் த மார்க்ஸ் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ மார்க்ஸுக்கு நம்ம என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்டர் பண்ணுறதுக்கு வந்து இது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வேணும், லேபிள் வேணும். ஏன்னா எந்த மார்க் ஆட் பண்ணணும்னு தெரியும் இல்லையா? அதனால டூல் பாக்ஸ் போகிறேன், ஃபர்ஸ்ட் லேபிள் பண்ணுறேன் பாரு. ஸோ லேபிள் லேபிள் ஸோ மார்க் 1, அப்புறம் டூல் பாக்ஸ் வந்து லேபிள், ஸோ லேபிள் 2 அண்டு இந்த டூல் பாக்ஸ்
வந்து அடுத்த ஒரு லேபிள் போடுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் வந்து டோட்டல்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இந்த லேபிள் ஒன்று எனக்கு மாற்றணும். அதுக்கு தான் இங்கே என்ன பண்ணணும், இந்த டெக்ஸ்ட் நான் அதை செலக்ட் பண்ணோன்னே இங்கே வரதா ப்ராப்பர்ட்டிஸ், இந்த டெக்ஸ்ட்ல போய் என்ன பண்ணுங்கன்னா இதில் போய் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் பண்றதெல்லாம் தெரியுதா உங்களுக்கு? எஸ் மேம். எஸ், ஓகே. ஸோ Yes, மார்க் ma'am, 1 தெரியுது. சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு. மார்க் 1 சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா அந்த லேபிளோட நேம். சரியா? அதே மாதிரி லேபிள் 2 எனக்கு என்னது மார்க் 2னு சேஞ்ச் ஆகும். அதே மாதிரி லேபிள் 3 எனக்கு என்ன ஆகணும், அது வந்து டோட்டல்னு சேஞ்ச் ஆகும். சரி, அதை வேணா மார்க் 3ன்னு வேணா போடுவோம். மார்க் 3. இப்ப அடுத்து ஒரு லேபிள்ல வந்து டோட்டல் ஆவரேஜ் வந்து எல்லாமே கண்டுபிடிப்போம். சரியா? இது ஸோ லேபிள் 4. ஸோ லேபிள் 4 அண்ட் எஸ். அடுத்து வந்து இன்னொன்று வந்து லேபிள் வந்து எனக்கு பட் ஆவரேஜும் கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? ஸோ இது வந்து டோட்டல் வந்து கொஞ்சம் சென்சிபிளா உங்களுக்கு இது மாதிரி நேம் வச்சாதான் உங்களுக்கு என்னென்ன வந்து புரியும். அதனால தான் இது மாதிரி நேம்ஸை வந்து டெக்ஸ்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதுல வந்து ஏவி. ஸோ இது மாதிரி சிம்பிள் அப்ளிகேஷனா நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். சரியா? இது நம்ம லேபிள்ஸ் கொடுத்தாச்சு. இப்போ இதுக்கு நேரா நான் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் போடுறேன், ஏன்னா விசிபிளா இருக்கணும் இல்லையா, அதுக்காக. ஸோ இங்கே வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ். ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து 5 டெக்ஸ்ட் பாக்ஸஸ் வேணும். ஸோ 1. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை மார்க் 1க்கு வைக்கிறேன். அதே மாதிரி ஸோ செகண்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் மார்க் 2. பட் அதுவே உங்களுக்கு பட் அலைன் பண்ணுது பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா. இதெல்லாம் இப்பெல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா இருக்கு, நான் படிச்ச விஷுவல் பேசிக்குலாம். இது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ். ஸோ இது வந்து வந்து டோட்டல் இதில் டிஸ்பிளே பண்ணும். அப்புறமா கிரேட், அதாவது பட் ஆவரேஜ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணால் எனக்கு ஒன்று வேணும். சரியா? ஸோ நீங்கள் என்ன அப்ளிகேஷன் வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு என்னென்ன கால்குலேஷன்ஸ் இதில் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த கால்குலேஷன்ஸ் தட் வி ஹேவ் ஹியர்? Total and average. டோட்டல் அண்ட் ஆவரேஜோட கால்குலேஷன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கு இல்லையா? சரி, எப்படி பண்றது அதுக்கு? ஸோ கால்குலேஷன் எப்படி பண்ணலாம்? So we should add mark 1, mark 2, mark 3. Okay, mark 3 and put it in the total Total text box. Okay, Yes. சரி, அதை வந்து எப்படி பண்ணலாம்? பட்டன் த்ரூவா பண்ணலாமா வந்துட்டு வேற எப்படி பண்ணலாம்? So what is the method to do the calculation? So anybody of you? So you have to add text 1 box, text box 2, text box 3 values. Okay ma, your procedure is okay, but so where to write the code here? நான் இந்த கோடிங்க எங்க போய் எழுதணும்? Fourth text boxல போய் எழுதணும். Total fourth text box. அதுல போய் எழுதினா வருமா? பார்க்கலாமா? So anybody else? பட்டன் பிளேஸ் பண்ணி அதுல எழுதணும். Add ன்னு ஒரு பட்டன், total ஓகே, பட் ஆட் ன்னு ஒரு பட்டன் போட்டது நம்ம வந்து யூசுவலா பார்த்தோம்ல, இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ப்ராஜெக்ட்ல பார்த்தோம். இல்லாட்டி நான் இப்போ என்ன சொல்றேன்னா, எனக்கு வந்து 3 மார்க்ஸும் ஆட் பண்ணிட்டு அந்த டோட்டலோட, அதாவது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் 4 வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகும்போது எனக்கு அது எல்லாமே ஆட் பண்ணி வரணும்ங்கறேன். புரியுதா? அப்போ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் 4ல ஆன் ஃபோக்கஸ்ல எழுதணும். ஆமா, ஆன் ஃபோக்கஸ்ல எழுதணும். சரியா? சோ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் 4 ஓட பட் ஆன் ஃபோக்கஸ்ல நான் எழுதணும். சரியா? சோ அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன். இங்க பாருங்க, இது வந்து கிளிக் பண்றேன், டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ். எஸ், இப்போ இங்க டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து டெக்ஸ்ட் சேஞ்சுன்னு இருக்கு. அதனால நான் இங்க எனக்கு வந்து வேற வந்து ஈவென்ட் தான் வரணும் இல்லையா? சோ என்ன ஈவென்ட் இதுல போடலாம்? ஆன் ஃபோக்கஸ். அதான் அது வந்து வருதான்னு பாக்குறேன். இங்க கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து 4. எஸ், ஒரு டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச்டு வந்து ஆன் ஃபோக்கஸ் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த பட் ஈவென்ட்ஸ் ஃபார் த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ். ஈவெண்ட் ஒன்று சொன்னேன் நான் நேற்று. ஸோ டிஃபால்ட் ஈவெண்ட் வந்து டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச்டு. சரியா? நம்ம இப்போ வந்து என்ன சொல்றோம், செட் ஃபோக்கஸ். அதாவது பட் ஆன் ஃபோக்கஸ் வரும்போது என்னோட அதோட அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸோட வேல்யூ இது பாருங்க, லாஸ்ட் ஃபோக்கஸ்னு ஒன்று இருக்கா, அப்புறம் கெட் ஃபோக்கஸ் நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம். எஸ், காட் ஃபோக்கஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இது புரியுதா?
எனக்கு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் 4 காட் அது வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது என்ன வரணும் எனக்கு ஸோ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டாட் டெக்ஸ்ட் எஸ் அது என்ன பண்ணும் நமக்கு வேல்யூ ஆஃப் என்னது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் 1 text dot text plus value of plus text box 2 dot text plus value of the text box dot text 2 dot text கொடுத்துறேன் அப்புறம் plus first இது மட்டும் ஒர்க் ஆதான்னு பாப்போம் value of text box 3 dot text okay text box 3 dot text அவ்வளவுதான் சோ இது மட்டும் நம்மள இப்போதைக்கு ஒர்க் ஆதான் பாப்போம் சோ சேவ் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து எனக்கு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் 4 வந்து காட் ஃபோக்கஸ் வரும்போது எனக்கு அதோட வேல்யூ பிரிண்ட் ஆனுங்கிறோம் சரியா சோ நம்ம இப்போ வந்து ரன் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம ப்ராஜெக்ட்டை சோ ரன் எஸ் வந்துருச்சு சோ இங்க நம்ம வந்து என்டர் பண்றோம் நம்மளோட மார்க்ஸை சரியா வந்துருச்சு அவங்களோட டோட்டல் இங்க பட் ஆன் ஃபோக்கஸ் அதாவது காட் ஃபோக்கஸ் வரும்போதே நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுது இது மாதிரி நம்மளுக்கு வந்துரும் நம்ம அதை போய் நீங்க தனியா ஒரு ஈவெண்டா வைக்கிறது நல்லா இருக்காது இல்லையா பட் ஆட்னு கொடுத்தாதான் ஆட் பண்ணும் அது மாதிரி வச்சா நல்லா இருக்காது இல்லையா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஐ ஷுட் டிஸ்பிளே த ரிசல்ட் சரியா சோ இது ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் இப்படியும் நீங்க வந்து கோடிங் எழுதலாம் அதாவது எந்த ஈவெண்ட்ல எனக்கு ஃபோக்கஸ் ஆகும்போது எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணணும் இல்லாட்டி ஒரு பட்டன் வச்சா தப்பு கிடையாது அது மாதிரி வைக்கலாம் ஸோ எப்படி வேணாலும் நீங்க வந்து கோடிங் எழுதலாம் சரியா இப்போ அதே மாதிரி பட் ஆவரேஜுக்கு என்ன பண்ணணும் இப்போ அதுக்கு காட் ஃபோக்கஸ் வரும்போது நம்ம இதோட ஆவரேஜ் வந்து கால்குலேட் பண்ற மாதிரி எழுதலாம் ஸோ இப்போ வந்து ரன்ல இருக்கும்போது நீங்க கோடிங் வந்து எழுத முடியாது சரியா ஸோ யூ ஹாவ் டு ஸ்டாப் திஸ் ஸோ நம்ம இப்போ எழுதின கோடிங் இது வரைக்கும் ஒர்க் ஆகுது இல்லையா ஸோ வி ஹாவ் டு ஸ்டாப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் பட் அண்ட் தென் ஒன்லி யூ கேன் நீங்க வந்து சில பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா நிறைய பேர் லேப்ல பண்ற மிஸ்டேக் ரன்னிங்ல இருக்கும்போது அதை போய் டபுள் கிளிக் பண்ணுவாங்க அது வந்து டபுள் கிளிக் ஆகாது அப்படின்னா நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டு தான் இங்க வரணும் டிசைன் பார்ட்டுக்கு வரணும் சரியா இங்க வரோம் ஸோ வந்து இங்கேயும் நம்ம என்னன்னா பட் ஆவரேஜ்ல எஸ் இது வந்து டிஃபால்ட் ஈவெண்ட் என்னவா இருக்கு டெக்ஸ்ட் சேஞ்சா இருக்கு பட் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் ஸோ காட் ஃபோக்கஸ் வேணும் இல்லையா ஸோ காட் ஃபோக்கஸ் போறோம் அல்லாட்டி அதாவது ரெண்டு விதமா எழுதலாம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் 5ஓட காட் ஃபோக்கஸ்லயும் எழுதலாம் அல்லாட்டி டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் 4ஓட லாஸ்ட் ஃபோக்கஸ்லயும் எழுதலாம் அப்படிதானே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா எஸ் மேம் எஸ் ஸோ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் 4ஓட அதோட ஃபோக்கஸ் வந்து லாஸ்ட் ஆகும்போது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் 5ல பிரிண்ட் ஆகிற மாதிரி எழுதலாம் இல்லாட்டி டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் 5ஓட அது வந்து எழுதலாமா லாஸ்ட் ஃபோக்கஸ்ல அப்படியே எழுதி பார்க்கலாம் ஸோ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் 4 ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த வந்து பட் ஈவெண்ட்டை சொல்றதுக்காக தான் அதை நான் சொல்றேன் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓகே அதான் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் 4ஓட லாஸ்ட் ஃபோக்கஸ்ல என்ன பண்ணலாம்னு பார்ப்போம் எஸ் ஸோ லாஸ்ட் ஃபோக்கஸோட ஈவெண்ட்ல எழுதுறேன் இதை ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் 5 டாட் டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு என்னது வேல்யூ ஆஃப் என்ன பண்ணுவோம் இதுல வேல்யூ ஆஃப் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் 4 டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் 4ஓட வேல்யூ இல்லையா 4 டாட் டெக்ஸ்ட் இத வந்து என்ன பண்ணும் சோ டிவைட் பண்ணும் இல்லையா how many divided by 3 சோ இத வந்து ஃபுல்லா ஒரு பிராக்கெட்ல போட்டுக்கிறேன் இதான் நம்மளோட இது சோ இத சேவ் பண்றேன் சோ நெக்ஸ்ட் so now we will run our project yes so இங்க வந்து 88 89 78 இங்க நமக்கு காட் ஃபோக்கஸ் வரும்போது 255 டோட்டல் வந்துச்சா இங்க லாஸ்ட் ஃபோக்கஸ் வரும்போது நம்மளுக்கு
என்னாச்சு அதோட ஆவரேஜும் கால்குலேட் ஆயிடுச்சு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா எப்படி ஈவெண்ட் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும்னு சொல்லிட்டு கோடிங்? எல்லாமே ஜஸ்ட் திங்கிங் தான். அதாவது உங்களுக்கு எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம். இப்படிதான் எழுதணும் அப்படிதான் எழுதணும்லாம் கிடையாது. இல்ல எனக்கு இது ஈஸியா இல்ல, எனக்கு ஒரு பட்டன் வச்சு அதாவது முன்னாடி பட் ஆட் பண்ணோம்ல நம்பர்ஸ் அது மாதிரி வச்சு எழுதலாம். எப்படி வேணாலும் எழுதலாம். அது வந்து உங்க இஷ்டம் தான். அப்ளிகேஷன் டிசைன் இஸ் பியூர்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ப்ரோக்ராமர். ஓகே, அதுதான். So this is how we have to design a form. Okay, இது இப்ப நீங்க ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கோ ஒரு காலேஜுக்கோ ஒரு ஸ்கூலுக்கோ இது மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து டிசைன் பண்ணி கொடுக்கலாம். அப்புறம் வந்து வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு வந்து இன்னொரு ஃபார்ம், எனக்கு இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம், எனக்கு செகண்ட் ஃபார்ம் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம்ல எனக்கு ஸ்டூடெண்டோட டீடைல்ஸ் இருக்கும், செகண்ட் ஃபார்ம்ல இது மாதிரி மார்க்ஸோட டீடைல் இருக்கும், தேர்ட்ல வந்து வேற டீடைல்ஸ் இருக்கும்னா அது மாதிரி நீங்க வந்து ஃபார்மை வந்து ப்ராஜெக்ட்ல போயிட்டு பட் ஆட் பண்ணிட்டே போகலாம். பட் ஆட் ஃபார்ம் போட்டு வந்து ஃபார்ம்ஸ் அதாவது விண்டோஸ் ஃபார்ம்ஸ் தான், பட் ஆட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபார்ம் எனக்கு வந்து ஆட் ஆயிடுச்சு. சரியா? ஸோ இப்படிதான் ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து டிசைன் பண்ணணும். நான் இப்போ உங்களுக்கு நேற்று அனுப்பிச்ச இதை காமிக்கிறேன் பாருங்க. அதுல வந்து நிறைய உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. அதுல ஒன் செகண்ட். நம்ம அப்படியே டேட்டாபேஸ் லிங்க் பண்றதும் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுக்கணும். டேட்டாபேஸ் லிங்க் என்னோட இதுல ஒர்க் ஆகல, அதான் வந்து என்னோட லேப்டாப்ல ஒர்க் ஆகல. அது நான் வந்து ட்ரை பண்ணேன். உங்களுக்கு நான் முடிஞ்சா உங்களுக்கு இன்னொரு தடவை உங்களோட குரூப்ல மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு நான் அதை கொஞ்சம் லிங்க் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். நான் ட்ரை பண்ணேன், பட் ஐ குடன்ட் ஏபிள் டு. எனக்கு இன்னைக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம் இல்லை, அதுதான் உண்மை. நான் மார்னிங்கும் ஒரு 2 hours கிளாஸ் எடுத்தேன். ஸோ உங்களுக்கு அந்த கேப்ல கொஞ்சம் பார்த்து வச்சேன், அவ்வளோதான். ஸோ உங்களுக்கு இதுல வந்து ஸோ இதுதான் நான் நேற்று உங்களுக்கு வந்து அனுப்பிச்சிருந்தேன். சரியா? இப்ப இதுல வந்து நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. நீங்க ஜஸ்ட் உங்க வந்து வீட்டுல உட்காந்து எப்ப ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குதோ அப்ப ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணி பாருங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த கோடிங்ஸ் வந்து டிஃபரன்ஸ் வரும். இது வந்து ரொம்ப பழைய விபியோட சொல்லியிருக்காங்க. இங்க பாருங்க, இது வந்து கால்குலேட்டருக்காக சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம இப்ப பண்ணதுதான் வேல்யூ ஆஃப் டெக்ஸ்ட் 1 டாட். இதுல வந்து வெறும் டெக்ஸ்ட் 1 போட்டா போட்டும், பட் இப்ப நம்ம போட்டது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் 1 டாட் டெக்ஸ்ட். அது மாதிரி கொஞ்சம் வேல்யூ இது மட்டும் மாறும், அவ்வளவுதான் கோடிங்ஸ். இது மாதிரி கால்குலேட்டர் ஆட், சப்ட்ராக்ட், மல்டிப்ளை, டிவைட் அது மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து இங்க பாருங்க, அதாவது ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் இதுல இருக்கு. அப்புறம் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது எல்லாமே ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷன் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது என்டர் டிஸ்கவுண்ட் பெர்சன்டேஜ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் பிரைஸ் அண்ட் டோட்டல் பிரைஸ் டிஸ்பிளே பண்றது. இதே மாதிரி இது மாதிரி அதாவது இது மாதிரி ஒரு என்ட்ரி சிஸ்டம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, அதாவது ஒரு கடைக்கு வந்து அதோட யூனிட் பிரைஸ் போட்டா, குவான்டிட்டி போட்டா இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கால்குலேட் திஸ் அமௌண்ட். ஓகே, ஸோ லைக் தட் அது கம்ப்யூட் த டோட்டல் லைக் தட். ஸோ நீங்க இது ஒன்லி இந்த டிசைனிங் மட்டும் எடுத்துட்டு நீங்களா கோடிங் எழுத ட்ரை பண்ணுங்க. இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி தான், எல்லாமே ஈஸி தான். அதுல ஜஸ்ட் ஆடிங் அது மாதிரி தான். மாதிரி இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இஃப் தென் எல்ஸ்ல வந்து இங்க பாருங்க. ஸோ டைம் செக், இது மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு இதுல. இது நம்ம இப்ப பண்ண மாதிரி இந்த ஃபார்ம் கலர், இதே மாதிரி இந்த ஒரு வந்து ஃபிளைட் புக்கிங் இருக்கும் பாருங்க, அந்த அப்ளிகேஷன் நல்லா இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே மெசேஜ் பாக்ஸோடது. அப்புறம் நம்ம இப்ப சொன்ன மாதிரி லிஸ்ட் பாக்ஸ் இது. சரியா? அதாவது இது வந்து பழைய இது வந்து விபியோட கோடிங். அப்ப நம்ம இப்ப பார்த்தது வந்து வேற மாதிரி இருந்ததா? ஸோ லிஸ்ட் 1 வந்து லிஸ்ட் பாக்ஸ் 1 டாட் பட் ஐட்டம்ஸ் டாட் பட் ஆட்ன்னு இருந்தது. கொஞ்சம் கோடிங் மட்டும் டிஃபர் ஆகும், அவ்வளவுதான். நீங்க நெட்ல போய் தட்டினா எல்லா கோடிங்குமே உங்களுக்கு வருது. எது மாதிரி அந்த கோடிங்கோட ஸ்டைல். சரியா? சோ இது போய் பாருங்க. வந்து இத எக்ஸாம்ல எழுதும்போது எந்த கோடிங் மேம் எழுதணும்? புக்ல இருக்கிறது எழுதணுமா இல்ல லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் எழுதணுமா? உங்களுக்கு நிறைய கோடிங் கேக்குறதுல நீங்க பாத்தீங்களா? அந்த மாடல் क्वेश्चन பேப்பர்லாம் பாத்தீங்களா? நிறைய கோடிங் கேக்குற மாதிரி தெரியல. பட் நீங்க எது எழுதினாலும் ஓகே தான்ப்பா.
கோடிங் நீங்க புரிஞ்சு எழுதணும், அவ்வளவுதான். இதுதான் எழுதணும் அதுதான் எழுதணும்னு இல்ல. பெட்டரா நீங்க லேட்டஸ்டா உள்ளதை எழுதுறது. ஓகே மேம். சரியா? ஸோ இங்க பாருங்க வந்து வெல்கம் டு ஆன்லைன் புக்கிங் வந்து சிஸ்டம். இந்த அப்ளிகேஷனை பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு ஒரு வந்து ரவுண்ட் அபவுட் ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ ஒன் வே ட்ரிப் இல்லாட்டி ரவுண்ட் ட்ரிப், இதுக்கு வந்து எப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கறது அவங்களே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ட்ரை டு டூ திஸ் அப்ளிகேஷன். அதாவது இது ஃபார்ம் 2, அதாவது ஒன் வேக்கு இது வந்து 2 வேக்கு பாருங்க. அதாவது ரவுண்ட் ட்ரிப்புக்கு இது வந்து மெயின் ஃபார்ம், இது வந்து ஃபார்ம் 1 பாருங்க. இது ஃபார்ம் 1, இது வந்து மெயின் ஃபார்ம். இதுலேருந்து வந்து ஃபார்ம் 2 இருக்கு. அதான் ஃபார்ம் 2 வந்து ஒன் வே ட்ரிப் அண்ட் வந்து ஃபார்ம் வந்து 3 வந்து ரவுண்ட் ட்ரிப். ஸோ இது மாதிரி நீங்க போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டேட் அண்ட் டைம்ஸ் மென்ஷன் பண்ண, இது வந்து லேபிள் எல்லாமே இது மாதிரி நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்ண தான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். சரியா? இது வந்து கிரேடு சொல்றதுக்கு, அதாவது கிரேட்டர் தென் வந்து இந்த 90 இருந்தா என்ன கிரேடு அது மாதிரி சொல்ல. ஸோ இது மாதிரி நிறைய வந்து அப்ளிகேஷன் இருக்கு இதுல. ஸோ ட்ரை டு டூ தீஸ் அப்ளிகேஷன். ஸோ அதுக்காக தான் நான் இந்த ஃபைலை உங்களுக்கு நேற்று அனுப்பிச்சேன். ஸோ ட்ரை டு டவுன்லோட் த விஷுவல் ஸ்டுடியோ ஃபர்ஸ்ட் and so try this application at your home, so whenever you find time. So புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? are you clear? வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? சோ எப்படி பண்ணணும்னு. எஸ் Yes, ma'am. ஓகே. ஸோ நான் டெஃபினட்டா ஒரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணி, எனக்கு வந்து டியூ டு த டைம் வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் என்னால் எனக்கு பண்ண முடியல. பட் நான் வந்து ட்ரை பண்ணேன், எனக்கு டைம் கிடைக்கல. ஸோ டேட்டா பேஸ் கனெக்டிவிட்டி நான் உங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் உங்களோட குரூப்லேயே மெசேஜ் அனுப்புகிறேன். அது மட்டும் ஒரு நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஸோ வீக் டேஸாக இருந்தால் பரவாயில்லையா? வீக் டேஸாக இருந்தால் பரவாயில்லையா? ஜஸ்ட் ஒரு ½ hour ஆகும், அவ்வளோதான். Sure, ma'am. ஓகே மேம். Okay, ma'am. So I hope that you have some idea about the Visual Basic, no? So எப்படி கோடிங் பண்ணனும்னு. எஸ் Yes, ma'am. டெமோ கொடுத்தது பெட்டரா இருக்கா? ஃபீல் பண்றீங்களா? எஸ் மேம். Yes, ma'am. Yes, ma'am. அவ்வளவுதான். நீங்க இது மாதிரி நிறைய கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கு. ஸோ ட்ரை டு வந்து ஒர்க் வித் த கண்ட்ரோல்ஸ். ஓகே, நிறைய கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கு, நீங்களே போய் பாருங்க என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஜஸ்ட் இப்பதான் உங்களுக்கு நெட்ல வந்து ஸோ n நம்பர் ஆஃப் வந்து பிகினர்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. ஜஸ்ட் டேக் சம் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் ட்ரை டு டூ தோஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஓகே. The 2000 Visual Studio 2019 community select பண்ணும்போது first create a project நிறைய template வருது மேம். இதுக்கு என்ன template எதை சூஸ் பண்ணனும்? அதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன். கீழே போய் விண்டோஸ் ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன்ல விஷுவல் பேசிக்ல விண்டோஸ் ஃபார்ம்ஸ். உங்களோட ரொம்ப எக்கோ அடிக்குதுமா உங்க வாய்ஸ். சொல்லுங்க, கேளுங்க. 2019 கம்யூனிட்டில மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்றோம்ல மேம். ஆமா, அது மட்டும் அந்த ஸ்டார்டிங்ல என்ன ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணனும்? .NET .PHP நிறைய வந்து ஆப்ஷன்ஸ், அது ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டாங்க மேம் கரெக்ட்டா? சரி, இப்ப நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சொல்றேன் உங்களுக்கு, பாருங்க. நான் அது கூட இப்ப கூட காமிச்சேனே, உங்களுக்கு கவனிக்கலையா நீங்க? இப்ப இதுக்கு முன்னாடி நான் காமிச்சேனே எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன். சரி, once again I will tell you. But I will tell you, please so listen to this. Yes ma'am. ஸோ இங்க உங்களுக்கு வந்து இங்க வந்து சர்ச் விண்டோ வந்து ஷேர் ஆகுது என்னோட ஸ்கிரீனை. Yes, ma'am. Okay, just listen to this. So here I am typing this Visual Studio. Okay, Visual Studio. I am selecting the Visual Studio. Okay, just opening the Visual Studio. Okay,
ஸோ இங்க வந்து கிரியேட் அ நியூ ப்ராஜெக்ட் போடுறீங்க. ஒன் செகண்ட். சரியா? இதானே கேக்குறீங்க? இந்த ஆப்ஷன் தானே கேக்குறீங்க? ஆப்ஷன்ல எது செலக்ட் பண்ணனும்? இதுதான் அதான் இங்க பாருங்க, நீங்க எப்படியே வந்து டவுன் பிரஸ் பண்ணிட்டே வரும்போது இங்க விண்டோஸ் வந்து ஃபார்ம்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஒன்று வரும் பாருங்க. ஒன் செகண்ட். பட் இங்க வருதா விண்டோஸ் ஃபார்ம்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஒன்று வருதா? விபின்னு விஷுவல் பேசிக். ஓகே, விண்டோஸ் ஃபார்ம் ஆப். ஆமா, விண்டோஸ் வந்து ஃபார்ம்ஸ் ஆப் வந்து விஷுவல் பேசிக். இதுவும் விண்டோஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆப் தான், பட் இது வந்து சி ஹேஷ். பட் நம்மளுக்கு வேண்டியது விஷுவல் பேசிக் தான். சரியா? ஸோ இதை நான் கிளிக் பண்ணிட்டு, ஸோ அதை நான் மார்க் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் சொல்றேன். சரியா? அதுதான் நீங்க வந்து கிளிக் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் சொன்னோடனே உங்களுக்கு அதுதான் வரும். ஸோ இதுல உங்களுக்கு பிபி வரும். இதுல போய் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் நேம் ஒன்று கொடுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சாம்பிள்னு ஒன்று கொடுக்குறேன். சாம்பிள் டெஸ்ட் கொடுத்துட்டு ப்ராஜெக்ட் நேம் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்தாலே இட் வில் டைரக்ட்லி கோ டு யுவர் தட் இது ஃபார்ம், அதாவது விண்டோ டிசைனுக்கு போயிடும், டிசைன் விண்டோக்கு போயிடும். கிரியேட். புரியுதா? இது மாதிரி உங்களுக்கு டைரக்டா வந்து டிசைன் விண்டோக்கு போயிடும். சரியா? இப்படிதான் நீங்க ஓபன் பண்ணணும். புரியுதா? லீலான்னு நினைக்கிறேன்ல கேட்டது. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Understood, ma'am. Okay, fine. சரியா? புரிஞ்சதா இப்ப? Yes, ma'am. Thank Ma'am, you. how to install this app, ma'am? How to install this app, ma'am? Is it a open source software, ma'am? Yes. நேத்து Okay. உங்க ஃப்ரெண்டு கூட யாரோ ஒருத்தவங்க எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாங்களேம்மா. இந்த வந்து ஒண்ணும் இல்ல, இது நீங்க என்னன்னா, ஒன் செகண்ட். அதாவது so please so wait, I will also tell you how to install. Students, I hope the screen is so visible to you, Google screen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So இங்க போய் நீங்க என்ன பண்ணனும்னா ஜஸ்ட் இங்க பாருங்க, விஷுவல் பாருங்க, விஷுவல் பேசிக் வந்து ஃப்ரீ டவுன்லோட்னே கொடுத்திருக்கேன். சரியா? சோ நீங்க விஷுவல் பேசிக் வந்து ஃப்ரீ டவுன்லோட்னு போட்டு கொடுத்தாலே இங்க வருது. சோ லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். அப்படியே போய் டவுன்லோட் பண்ண வேண்டியது. அதான் ஈஸியா வருது. தெரியுதா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So இப்படிதான் நீங்க இத போய் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணினாலே என்ன வரும்னா உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு அப்ளிகேஷனா டவுன்லோட் ஆகும். அத போய் நீங்க இது பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால்னு ஒரு பட்டன் வரும், அத போய் பண்ண வேண்டியதான். சரியா? Okay, ma'am. Okay. Thank you. So any other doubts? நான் உங்களுக்கு டேட்டாபேஸ் கனெக்டிவிட்டி மட்டும் நான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறேன், நானும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன். So within this week நான் வந்து சொல்ல ட்ரை பண்றேன். ஓகே, I will send you the link also, okay, for attending this class. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So any other doubts? Ma'am, exams ஏதாவது ஐடியா இருக்கா எப்போ இருக்கும்னு?
எக்ஸாம்ஸ் உங்களுக்கு இப்பதான்ப்பா வந்து ரெகுலருக்கே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ இட் வில் பி எனக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது, பட் என்னோட அசம்ஷன் வந்து ஜூலைல வரும், உங்களுக்கு ஜூலை எண்ட்ல தான் வரும். ஓகே மேம். ஓகே. புக்ஸ் இப்போ வாங்காதவங்க திருப்பி போய் வாங்கிக்கலாமா? அவைலபிள் இருக்கா மேம்? பட் ஆல்ரெடி வாங்கியிருக்காங்களா? இல்ல, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேர் வாங்கல அப்படின்னாங்க. லாஸ்ட் வீக் போய் கேட்கும்போது அவைலபிள் இல்லைன்னு சொன்னாங்களாம். இல்ல நீங்க இப்ப பேசுறது C21 MSc ITயா? எஸ் மேம், நான் எம்எஸ்சி ஐடி. ஃப்ரெண்டு வந்து எம்சிஏ போயிட்டு கேட்டப்போ புக்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். அல்ல நான் கேக்குறது யாருமே வாங்கலையா, இல்லாட்டி புக்ஸ் வந்து பாதி பேர் வாங்கி பாதி பேர் வாங்கியிருக்காங்களா? பாதி பேர் வாங்கி பாதி பேர் வாங்காம இருக்க மாதிரி அந்த மாதிரி. ஓகே ஓகே, அது தெரியல. நான் வேணா உங்களுக்கு நாளைக்கு வேணா ஆபீஸ்ல கேட்டு வேணா ஐ வில் இன்டிமேட் யூ. ஓகே மேம். ஓகே ஓகே. So I will intimate whether that's C21 MSc IT second first sem books இல்லையா? ஆமா. ஓகே ஓகே ஃபைன். So C19 க்கு வந்துருச்சா எல்லாரும்? MCA க்கு தேவை மேம். MCA ஃப்ரெண்டுக்கு தான் தேவை. ஓகே ஓகே, C21 MCA கா? ஆமா. ஓகே ஓகே, நான் அதை வந்து இது கேட்டுட்டு சொல்றேன். ஓகே. BCA புக் யாரா வாங்கிட்டாங்கன்னு தெரியல. BCA என்ன இயர் நீங்க? C19 C19 பேஜ்மா. C19 அதான்ப்பா. எதுனாலும் நான் கேட்டு தான் சொல்லணும். நாளைக்கு ஆபீஸ் ஓபன் ஆயிட்டு நான் கேட்டுட்டு வேணா சொல்றேன் புக் செக்ஷன்ல. ஓகே ஓகே ஓகே. I will intimate through WhatsApp group. ஓகே. நெக்ஸ்ட் மந்த் எக்ஸாம் நீங்களா? இப்ப எக்ஸாம் ஃபீஸ் இல்ல ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது இருக்கா நமக்கு? உங்களுக்கு எதுவும் இருக்காதேப்பா, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் செம் தானே. ப்ராஜெக்ட்லாம் எதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு. ஓகே மேம். உங்களுக்கு எக்ஸாமோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மட்டும் தயவு செய்து வெப்சைட்டை டெய்லி பாருங்க. இந்த டயத்துல they will intimate you through the website only. டெய்லி பாருங்க, அதாவது வந்து ஒரு நாள் கூட மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப கம்மியான டைம் தான் கொடுப்பாங்க எக்ஸாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்குலாம். So please register for the exams without fail. நான் நிறைய லாஸ்ட் டைம் வந்து நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்பதானே நாங்க ஜாயின் பண்ணோம், அதனால பார்க்கல அப்படின்ட்டு. So don't miss to watch வந்து வெப்சைட் டெய்லி. ஓகே, சோ வெளிய வந்து வாட்ச் பண்ணுங்க. என்ன அனௌன்ஸ்மென்ட்னாலும் அதுல தான் வரும். you can pay the exam fees through the but online. மேம் இன்டர்னல்ஸ்ல என்ன இருக்கா மேம்? மேம் போன சம அசைன்மென்ட் மேம். இதெல்லாம் அசைன்மென்ட் எதுமே இல்ல. அசைன்மென்ட் வரும் உங்களுக்கு இனிமே தான் வரும். அதெல்லாம் இனிமே தான் வரும். ஓகே ஓகே. அந்த அசைன்மென்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இன்டர்னல்ஸா மேம்? ஆமா ஆமா ஆமா. ஓகே. அதே மாதிரி புரியல, என்னமா கேக்குறீங்க? வெப் பேஸ்டான்னு கேக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அட்டெண்டன்ஸா? அசைன்மென்ட் வெப்சைட் பேஸ்ல. ஆமா ஆமா ஆமா, அசைன்மென்ட் எல்லாமே ஆன்லைன் தான். ஆன்லைன் தான். MCQs உங்களுக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चंस தான் வரும். சாய்ஸ் क्वेश्चंस தான் கேக்குறேன் நான், அதான் கேக்குறேன். ஆமா ஆமா, அப்படிதான் கேட்பாங்க. அதாவது யூஜியா இருந்தா 25 क्वेश्चंस, பிஜியா இருந்தா 20 क्वेश्चंस. மேம் chat box வாட்ஸ்அப் லிங்க் அனுப்புறீங்களா மேம்? குரூப் ஜாயின் எதுமா? வாட்ஸ்அப் குரூப் ஜாயின் பண்றதுக்கு அந்த லிங்க் அனுப்ப முடியுமா மேம்? நான் இல்ல சார். இல்ல நீங்க எந்த கிளாஸ் பேசுறீங்க? C19 பேட்ச். C19 BCA வா? Yes but already you have a group, no? No ma'am, I'm not in any of the groups ma'am. Okay okay, சரி. விமலாவா உங்க பேரு? இல்ல மேம், என்னோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இது இருக்கு பாருங்க. இல்ல வந்து ஒன் செகண்ட் உங்களோட நம்பர் சொல்லுங்கம்மா. உங்களோட நம்பர் சொல்லுங்க. C19 1 செகண்ட் மேம். இல்ல உங்களோட இது மொபைல் நம்பர் சொல்லுங்க. ஆ 7305. ஓகே 7305. tell me. 300. Okay 300 482 ma'am. 482. okay Yes. okay நீங்க C19 BCA வா? ஆமா மேம். okay okay fine. அப்புறம் வந்து yesterday some of the students asked for the DBMS
and C++ data structures notes அது வந்துதா உங்களுக்கு? எஸ் மேம் வந்துருச்சு மேம். Okay, okay, fine. Okay. So any other doubts or questions? So shall we end the class now then? எஸ் மேம். Okay. Yes, ma'am. இப்போ வந்து பிராக்டிகல் கிளாसेसும் வந்து ஆன்லைன்ல தான் நடக்குமா மேம்? Practical classes உங்களுக்கு நடக்காது. இல்ல எக்ஸாம்ஸ் கேக்குறேன். இல்ல எக்ஸாம்ஸ் வந்து ஆன்லைன்ல தான் நடக்கும். ஆன்லைன் தான். அதுக்கு நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணி அவுட்புட் காட்டுற மாதிரி வருமா இல்ல சும்மா எழுதி காட்டுற மாதிரி? ஜஸ்ட் எழுதி தான் அனுப்புவீங்க. எதுவுமே காமிக்கிற மாதிரிலாம் வராது. எல்லாமே எழுதி okay, நீங்க ma'am. தியரி இது பண்ற மாதிரி அனுப்புவீங்க அவ்வளவுதான். ஓகே மேம். ஓகே. இந்த கான்செப்ட் அனுப்பணுமா? ஹலோ. சொல்லுங்கம்மா. பிரேக் ஆகுது உங்க வாய்ஸ். ஹலோ, உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. அப்லோட் ஆமா போஸ்ட்ல தான் அனுப்புவீங்க. போஸ்ட்ல அனுப்புவீங்க. பட் வந்து அன்னைக்கே அனுப்பிடணும். The same day you have to post the papers. Yes. Shall we end the class now? Yes, எஸ் மேம். Bye. All the best. Study well. Okay. Thank you, ma'am. Welcome.